Namaskar students. So the students of class 4, be ready for today's computer class. So previous class I discussed about computer and their different counting machines. Okay. Now from the next part, so next part are too lengthy. That are different devices that are invented throughout the world for counting purpose. Suppose for their one of the that is Hellerich census machine. Hellerich census machine, that means this machine was invented and by an American scientist to count the population of USA. So that is also a counting device because it was counting for how many people are there in America. Okay. It was based on punch card. Okay, it was based on punch card. So this is another counting device. In later, modern computer devices have been introduced. Okay, the fast digital electronic computer, that is ABC, the fast digital electronic computer known as ABC. Then what is ABC? ABC means ANASAP very computer was the fast automatic electronic digital computer. ABC, that means ANASAP very computer was the fast electronic digital computer. Okay. So it was a fast computer prototype to use the vacuum tubes instead of a mechanical switch. সেখানে mechanical switch এর পরিবর্তে মেকানিক্যাল সুইচের মধ্যে সেখানে কি ব্যবহার করা ছিল না ভ্যাকুয়াম টিউবস ব্যবহার করা হয়েছিল। নেক্সট আসে হচ্ছে তোমার হার্ভার্ড মার্ক 1। হার্ভার্ড মার্ক 1 বলছে দ্য আইবিএম that is the company, IBM automatic sequence control calculator is ASCC, automatic, A for automatic, S for sequence, C for controlled, and C for calculator is for Mark 1. Okay. Then what is Mark 1? Then Mark 1 is automatic sequence control calculator. It was developed by Howard Aiken. It was developed by Howard Aiken, so it was called the Howard Mark 1. And it marks the beginning of an era of the modern computer and the real dawn of the computer age. Next one is ENIAC and UNIVAC. Okay, ENIAC and UNIVAC. What is ENIAC? ENIAC means electronic numerical integrator. Electronic numerical integrator is the fast electronic general purpose digital computer. That means সাধারণ কাজের জন্য যেটা ব্যবহার করা হয় সেটাকে আমরা কি বলছি ENIAC, যার ফুল ফর্ম কি ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর। ওকে, and it was invented by the John Prescott Eckert and John Macaulay at the first university at the Pennsylvania. It could be performed to solve the different computing problems. That means if you put any problem in the computer, then it can solve very easily. Next one, the generation of computer, that means the whole computer history or the invention of computer is been classified into different categories. So these are called the generation of computers. So the development of electronic computer took place in 5 distinct phases known as the generation of computer. অর্থাৎ 5টা বিভিন্ন ধাপে এর আপগ্রেডেশনটা হয়েছিল। 5টা বিভিন্ন ধাপে এর আপগ্রেডেশন হয়েছিল, তাই এটাকে কি বলা হয় জেনারেশন অফ কম্পিউটার। ইন ইচ জেনারেশন, প্রত্যেকটা জেনারেশনের মধ্যে কম্পিউটার গট বেটার, স্মলার, চিপার অ্যান্ড মোর পাওয়ারফুল দেন দ্য প্রিভিয়াস জেনারেশন। অর্থাৎ এই যে 5টা জেনারেশনের কথা বলছি, প্রতিটা জেনারেশনে যখন অর্থাৎ ফার্স্ট জেনারেশনে যে কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল তার থেকে সেকেন্ড জেনারেশনের কম্পিউটার কি ছিল অনেক বেশি ফাস্ট, অনেক বেশি শার্পার, মোর পাওয়ারফুল এবং তুলনায় ছোট। অর্থাৎ যত সময় পেরিয়েছে, যত জেনারেশন পার হয়েছে, তত কি হয়েছে, তত কম্পিউটার
ডেভেলপ থেকে আরো ডেভেলপ হয়েছে, তার সাইজ ছোট হয়ে গেছে, সেটার পাওয়ারফুল হয়েছে আরো। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে জেনারেশন অফ কম্পিউটার। সো বলছে ফিচার অফ দ্য ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার, দ্যাট মিনস দ্য ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার ডিউরেশন ওয়াজ 16 years, that means from 1940 to 1956. The first generation computer was based on the vacuum tubes. Vacuum tubes এর উপরে বেস করে হতো। Consume lot of electricity, প্রচুর ইলেকট্রিক তাতে খরচা হতো। Very large in size, very costly and were not at portable, মানে সেটা ছিল আকারে অনেক বড়, তাতে প্রচুর খরচ হতো, এমনকি সেটা পোর্টেবল নয়। পোর্টেবল মিনস ইট ক্যান বি টেক ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস, অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সেটাকে ক্যারি করা যেত না। নিডেড এয়ার কন্ডিশনিং টু কিপ দ্য মেশিন কুল, পাশাপাশি আবার কি করতে হতো না, এই ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারগুলো যেখানে থাকতো সেখানে এয়ার কুলিং সিস্টেম থাকতে লাগবে, তবে গিয়ে মেশিনগুলো ঠান্ডা থাকবে, তবে সে প্রপারলি ওয়ার্ক করতে পারবে। ইফ মেশিন got heated then it doesn't work properly. So for the first generation computer there needs an AC room to put the computer. And another thing have, that is the slow input and output device. এই ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার কি ছিল, খুব স্লো ছিল ইনপুট ডিভাইস এবং আউটপুট ডিভাইস। ইনপুট মানে through which we can give information to the computer, and output means the thing that we get from the computer, like a printer or the piece of paper, or by printing anything, that is called the output device. So that is the features of the first generation computer. Now the second generation computer is faster than the first generation computer. Okay, programming in machine language and assembly language, এটা কি করা হতো, প্রোগ্রামিং করা হতো কি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে। ম্যাগনেটিক টেপস অ্যান্ড ডিস্ক আর ইউজ টু স্টোর ডেটা, সেখানে ডেটা স্টোরিং এরও সিস্টেম ছিল আবার। দ্য সাইজ অফ দ্য সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার ইজ স্মলার দেন দ্য ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার, অ্যান্ড ইট প্রডিউসড লেজার হিট অ্যান্ড কনজিউম লেজার ইলেকট্রিসিটি, এবং সেটা কি করতো, ওটার মধ্যে কম ইলেকট্রিসিটি রাখতো এবং সেটা কম গরম হতো। তাহলে দেখো ফার্স্ট আর সেকেন্ডের মধ্যে অটোমেটিক পার্থক্যগুলো দেখে নিতে পারলাম। এবার থার্ডের সঙ্গে তাহলে সেকেন্ডের কি পার্থক্য বলছে, ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, সেখানে প্রথম আইসি ব্যবহার করা হলো, সার্কিট যার সাহায্যে সেটা কাজ করত। পাওয়ার কনজাম্পশন ইজ ভেরি লো অ্যান্ড জেনারেট লেস হিট, তাহলে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার থেকে আরো কম পাওয়ার লাগে এবং কম হিট তৈরি হয়। এসি নিডেড, সেখানেও এসি লাগে, সাইজ আরো স্মল হয়ে গেল এবং প্রোগ্রামিং হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে হতে শুরু করলো। ফোর্থ জেনারেশন কম্পিউটার ইজ মাইক্রো প্রসেসর বেস সিস্টেম অ্যান্ড স্মলার ইন সাইজ। দেখো এই যে চলে আসো, দেখো আস্তে আস্তে ছোট। দেখো প্রথম পর্যায়ে ছিল এটা, দ্বিতীয় পর্যায়ে এটা, তৃতীয় পর্যায়ে এটা, দেখো চতুর্থ পর্যায়ে দেখো নর্মাল যে সাইজ আমাদের সেই সাইজে চলে এসেছে। ঠিক আছে, ডেভেলপ পোর্টেবল কম্পিউটার মানে ইউ ক্যান ক্যারি ইট, ইউজ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড সিমুলেশন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেমোরি উইথ ভেরি হাই অ্যাক্সেসিং স্পিড অ্যান্ড স্টোরেজ ক্যাপাসিটি। এর স্টোরেজ ক্যাপাসিটিকে তুমি ইচ্ছা মতন বাড়াতে পারবে। ইভেন অলসো এর স্পিডও খুব ফাস্ট, মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড জেনারেশনের তুলনায় অনেক ফাস্ট এটা। আর কনসেপ্ট অফ ইন্টারনেট ওয়াজ ইন্ট্রোডিউস, এবং এর মধ্যে ইন্টারনেটটাকেও তখন অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে। দ্য লাস্ট, দ্যাট ইজ দ্য ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার, অর দ্যাট মিনস দ্য প্রেজেন্ট জেনারেশন কম্পিউটার। ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার্স আর ফিউচার জেনারেশন কম্পিউটার। তাহলে এই ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটারকে আমরা কি বলছি না, ফিউচার জেনারেশন কম্পিউটার। কেন বলছি, এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস এক্সট্রা দেওয়া আছে। কি সেটা বলছে, ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার্স উইল ইউজ সুপার লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেটেড চিপস, এখানে বিশাল বড় মাপের চিপস থাকে, ইন্টিগ্রেটেড
স্কিপ থাকে। দে উইল হ্যাভ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অসম্ভব তাদের মধ্যে ক্যাপাসিটি থাকে। দে উইল বি এবল টু রিকগনাইজ ইমেজ অ্যান্ড গ্রাফস, তারা ইমেজ, ছবি এবং গ্রাফসকে তারা আইডেন্টিফাই করতে পারে। দে উইল এবল টু ইউজ মাল্টিপল সিপিইউ ফর ফাস্টার প্রসেসিং, সেখানে একাধিক সিপিইউ ইউজ করা যেতে পারে তার কাজটাকে বাড়ানোর জন্য। অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার আর বেসড অন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, সেখানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং অর্থাৎ সেখানে ন্যাচারাল ভাষাতে সেই প্রসেসিংগুলো হয়। আগে যেরকম ছিল কি কম্পিউটার বেসড ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল, এখন সেখানে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজও সেটাকে প্রসেসিং করা যায়। সো দিস ইজ দ্য হোল চ্যাপ্টার। ওকে, দিস ইজ দ্য হোল চ্যাপ্টার। নাও আই উইল গিভ ইউ সাম হোমওয়ার্ক, দ্যাট ইজ পেজ নম্বর 11 and 12. Okay, 11 and 12. Look, there is the keywords here. Okay, keywords. এই keywords গুলোকে একটুখানি বাড়িতে ভালো করে পড়তে হবে। দেখো এই যে keywords দেওয়া আছে না, keywords দেখতে পাচ্ছ? ওকে, সে এই keywords গুলো একটু ভালো করে পড়বে। এই keywords গুলোর মধ্যে কি দেওয়া আছে, পুরো চ্যাপ্টার যেটা আমরা তোমাদেরকে পড়ানো হলো এখন, সেই চ্যাপ্টারটাকে খুব ছোট করে বিভিন্ন ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আজকে এটুকু থাকলো। আগামী ক্লাসে আমি তোমাদের অনুশীলনের প্রশ্ন তোমাদের লিখে দেবো। ঠিক আছে, নমস্কার।